ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸੁਹਾਨ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਫਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ। सूबा सरकार के खिलाफ अकाली दल ने विरोध किया तेज। पंजाब मंगता जवाब तहत जीरकपुर दे विच रैली नूं संबोधन करनगे सुखबीर सिंह बादल। फतेहगढ़ साहब दे विच अकाली दल दे यूथ प्रधान लोकां नूं करनगे लामबंद। भलके भी पंजाब सरकार खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जद्दी शहर वाल कीता रुख। सिद्धू ने पटियाला दे विच सद्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं लैके सियासी अटकलां होईयां तेज। सिद्धू कर सकदे ने कोई वड्डा ऐलान। केंद्र सरकार खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोलिया मोर्चा। अज हरियाणा के जींद विच मुख मंत्री केजरीवाल करनगे रैली। किसानी मुद्दे नूं लैके केंद्र सरकार नूं लैणगे लम्मे हत्थी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र के वल्लों सीधी अदायगी के फैसले से उन्होंने चिंता जताई है। मुख मंत्री ने प्रधानमंत्री के नाल मुलाकात करने का समा भी मंगया है। तुहानूं दस दईए कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस चिट्ठी के जिक्र किया है कि इस तो पहला कि पंजाब के हालात होर विगड़न, इस मसले का हल बेहद जरूरी है। कैप्टन का कहना है कि जो आड़तीए ने वो सिर्फ विचोलिए ही नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर ने, वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने सिर्फ विचोलिए ना समझा जाए। सो सीधी अदायगी नूं लैके केंद्र सरकार नूं एक अपील की गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों इस चिट्ठी के जरिए, जिस उन्होंने सीधी अदायगी के फैसले से चिंता जाहिर की है। तो नाल ही उन्होंने पंजाब के विगड़ते हालातों के बारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाणू करवाने की कोशिश की है। उन्होंने कहना है कि इस तो पहला कि जो सूबे के हालात ने होर खराब होण, इस मामले का हल बेहद जरूरी है। सो इस दे लई मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों मुलाकात करन दा जिहड़ा समय वो मंगिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो। सो सीधी अदायगी नूं लैके लगातार सूबे दे विच किसानां दे वल्लों आड़तीआं दे वल्लों चिंता जाहिर की गई है। तो दूजे पासे हालांकि सूबा सरकार इस गल नूं साफ कर चुकी है कि इस बार जो कणक की अदायगी है वो विचोलिए के जरिए ही किसानों को की जाएगी। पर केंद्र सरकार ने अपना सीधी अदायगी का जो फैसला है और दो टुक दे विच सुना दिता है ते कह दिता है कि जेकर सीधी अदायगी नहीं की गई तो जो फसलों ते रियायत केंद्र सरकार दिंदी है वो नहीं मिलेगी। सो इस नूं लैके सूबा सरकार दे वल्लों चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं, जिस दे विच उन्होंने मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों समा मंगिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल मुलाकात करन दा, जिहदे विच उन्होंने कहा है कि जो आड़तीए ने वो सिर्फ विचोलिए का काम नहीं करते बल्कि वो किसानों के लिए सर्विस प्रोवाइडर ने। ਤੇ ਉਧਰ पंजाब मंगता जवाब तहत सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ पंजाब मंगता जवाब ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ पंजाब मंगता जवाब के तहत श्री फतेहगढ़ साहब के सरहंद भी रैली की जाएगी, जिसनों अकाली यूथ के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा के वलों संबोधन किया जाएगा। इस तो इलावा बीते दिन अकाली दल के वलों मानसा के एक वड्डी रैली की गई सी, जिस दे वड्डी गिनती के अकाली वर्कर इस रैली में शामिल हुए सन। बात कर लेने पंजाब की कैप्टन सरकार की जिहड़ा अपना 4 साल पूरा कर चुकी है, लेकिन इन 4 सालों के
ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੱਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ, 5,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 40-45 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੀਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਢੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੂਥ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 60% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਈਟੀਟੀ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਸਣੇ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੱਢਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੱਢਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਖੜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਤ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਲਿੰਗ ਫੀਲਡ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਤਕਾਲ ਜਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੇਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੈ, ਹਰਦੋਸ਼ਣੀਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਠੁਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਲੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਪੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਿਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁਰਜਰਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਿਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ 1:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਗਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸ਼ਾ ਚੇਤਰਾਮ ਆਰਿਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, NRI ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ NRI ਬੈਲਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਸਟੇਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। CM ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਟੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ NRI ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 350 400 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ 150 200 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਔਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ। सूबा सरकार के खिलाफ अकाली दल ने विरोध किया तेज। पंजाब मंगता जवाब तहत जीरकपुर दे विच हो रही रैली नूं संबोधन करनगे सुखबीर सिंह बादल। फतेहगढ़ साहब दे विच भी अकाली दल के यूथ प्रधान लोकां नूं करनगे लामबंद। भलके भी पंजाब सरकार खिलाफ किया जाएगा प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जद्दी शहर वाल कीता रुख। सिद्धू ने पटियाला दे विच सद्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं लैके सियासी अटकलां होईयां तेज। सिद्धू कर सकदे ने कोई वड्डा ऐलान। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोलिया मोर्चा। अज हरियाणा के जींद विच मुख मंत्री केजरीवाल करनगे रैली। किसानी मुद्दे नूं लैके केंद्र सरकार नूं लैणगे लम्मे हत्थी। जेकर तुसीं कोई सुझाव या जानकारी साडे नाल सांझी करना चाहुंदे हो तुसीं सानूं ईमेल कर सकते हो news@fastway.in। तुसीं सानूं ऑनलाइन देख सकते हो www.fastway.in ते। बुलेटिन विच फिलहाल बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।